विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 गणित में आगळ प्रकरण 14 आंकड़ाशास्त्र ना भाग नंबर 10 में स्वाध्याय 14.3 नो दाखला नंबर 4 रकम तमारी जे तमने आपी छे ए ज बेठी अहींया गड़ी मैं लखी दीधी छे, परंतु अहींया गड़ी आ जे रकम छे एमां एक मध्यस्थ ज शोधवानो छे। बधी डिटेल आपेली है, परंतु अहींया एक सूचन कर्युं छे कि मध्यस्थ शोधवा माटे माहितीने सतत वर्गों में फेरववुं जरूरी है, कारण के सूत्र सतत वर्गों माटे छे। वर्गों 117.5 थी 126.5 126.5 थी 135.5 सो ऑन छेल्लुं छे 171.5 थी 180.5 में परिवर्तित थाय छे। आवुं मित्रों सूचन शा माटे करवुं पड्युं ए बहु महत्वनुं छे। जो मित्रों अहींया कंई ध्यानथी जोजो हो तमे के प्रेक्टिस तमारे खूब करवी पड़शे। आ दाखलाओनी अंदर हूँ तमने पद्धति शीखवाड़ीश पण प्रेक्टिस तमारे करवानी थशे। एटले खास हवे अहींया घड़ी फरीथी एक वखत ध्यानथी जोई लो कि मैं तमने पहला ज विडियोनी अंदर पहलो एटले 8 नंबरना विडियोनी अंदर मैं तमने कह्युं हतुं के आनी अंदर ज्यारे मध्यस्थनी ज्यारे माहिती मेळवता हता ते वखते एना जे वर्गो जे छे ए वर्ग जे छे एनी वर्ग लंबाई सरखी होवी जोईए, एटले के एच एनो सरखो होवो जोईए। परंतु अहींया तमे ध्यानथी जोशो तो 118 थी 126 पछी 127 थाय छे, थी 135 पछी 136 थाय। परंतु मैं तमने सूचना शुं आपी हती के एकनी ऊर्ध्व सीमा अने ए ज एनी बीजी अध सीमा होवी जोईए, तो ज आपणो वर्ग थी दाखला आपणे गणी सकीशुं, नहीं तो खूब तकलीफ पड़े अने थाय ज नहीं दाखलो तो। एटले अहींया घड़ी मारे पहेलामां पहेलो तो जे आगला विडियोनी अंदर जेम वर्ग बनाया एम आनी अंदर सूचना प्रमाण आपणे बनाववो पड़े। एटले कहेवानो मतलब के अध सीमामांथी बधामांथी 0.5 बाद करवाना अने जे बाद करेला छे ए ऊर्ध्व सीमानी अंदर उमेरवाना। एटले शुं थशे जो ध्यानथी जुओ तो 118 मांथी 0.5 बाद करो एटले 117.5 अने ए आनी अंदर मूकवाना छे एटले 126.5। हवे बीजानी अंदर पण शुं थशे 127.5 थी 135.5 135.5 थी 144.5 144.5 थी 153.5 પછી 153.5 થી કેટલા છે 162.5 162.5 થી 171.5 પછી 171.5 થી 180.5। હવે फरीथी आने आज अपने अहींया घड़ी आवृत्ति तरीके लखी लईशुं, जेने हूँ एफ कहीश। अहीं लखो एटले लखाय के आवृत्ति केटली छे फरीथी लखी दऊं सरळता खातर 3 5 9 12 5 4 અને 2। कोई के विद्यार्थी शिक्षक आपणे साहेब आपणे आ जे छे आ रकम तमे जे लखी ए ना लखीए तो चाले। तमारे परीक्षानी अंदर आ जे छे ए तमारी समझ माटे मैं अहींया घड़ी लख्युं छे। आ बे कॉलम जे छे अंगूठो हाले छे ते लंबाई अने पादळाओनी संख्या, कारण के अहींया घड़ी पहेलो तमारे वर्ग सूचना प्रमाण बनाववानो छे। अध सीमा अने ऊर्ध्व सीमा आगला वर्गनी ए बंने सरखी बनावो तो ज तमारो दाखलो आगळ वधशे। आवृत्ति फरीथी एनी ज मैं लखी छे। हवे अहींया घड़ी शुं लखीशुं संचयी आवृत्ति जेने आपणे शुं कहीए छीए क्युम्युलेटिव एटले के सीएफ कहीए छीए। एटले शुं थशे 3 3 ने 5 8 8 ने 9 17 17 ने 12 29 29 ने 5 29 ने 5 34
34 ને 4 38, 38 ને 2 40. અહીંયા n શોધવાનો રહી ગયો. જો 5 ને 3 8, 8 ને 16 17, 17 ને 12 29, 29 ને 5 34, 34 ને 4 38, 38 ને 2 40. ઓકે, એટલે બંને સરખા એટલે આપણો સરવાળાની પ્રોસેસ સાચી છે. હવે સૂત્ર તૈયાર છે. n/2 બરાબર 40/2, કારણ કે n કેટલા 40 છે એટલે કે 20 આવશે. તો 20 આમાં છે જ નહીં, પણ 20 ને સૌથી નજીકની નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે? 20 આમાં આવે, આમાં આવે, આમાં આવે. 20 થી નાની સંખ્યા કઈ? સોરી, સૌથી મોટી. આ બધી મોટી છે, પણ એ મોટીમાં સૌથી નાની કઈ? તો કે આ. તો એને આપણે શું બનાવતા હતા? આ રીતે બ્લોક બનાવી દઈએ કાલ્પનિક રીતે, અને પરીક્ષામાં પેન્સિલથી દોરશો તો પણ ચાલશે. તો અહીંયા આગળ તમારે મધ્યસ્થ વર્ગ બરાબર કયો આવ્યો? 144.5 થી 153.5. તો હવે શું થશે? ધ્યાનથી જુઓ. તો h l n/2 cf અને f આટલી વસ્તુઓ મારે તૈયાર રાખવાની છે. એટલે છે તૈયાર કઈ? તો કે 20, 144.5 અને h કેટલા લખીશું? 153 માંથી 144 જાય તો 6 ને 3 9, 9 થઈ ગયા. cf કેટલા? તો કે જે વર્ગ હોય એના ઉપરનો વર્ગ એટલે કે 17, અને એ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 12. તૈયાર? હવે સૂત્ર મારી જોડે તૈયાર છે. તો કે સૂત્ર શું છે આપણી પાસે? m બરાબર l પ્લસ n/2 માઇનસ cf છેદમાં f ગુણ્યા h. બરાબર? હવે બરાબર l કેટલા છે? 144.5 વત્તા n/2 કેટલા ગયા? 20. cf કેટલા? 17 છેદમાં f કેટલા? તો કે 12. અને h કેટલા ગયા? તો કે 9 બરાબર 144.5 વત્તા 3 ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 12. બરાબર? તો બરાબર 144.5 વત્તા 9 તરીકે 27, અથવા તો છેદ ઉડે તો ઉડાડી દઈએ, આ કેન્સલ રાખીએ. 3 બરાબર આ 9 એવા ને એવા જ રાખીએ. 3 ગયા, આ ગયા એટલે 4 આવે, એટલે 9 છેદમાં 4. 144.5 વત્તા 9નો ચોથો ભાગ, 9નો અડધો 4.5 ને 4.5નો અડધો 2.25, એટલે 2.25 આવશે જ. એટલે આ બંનેનો જો સરવાળો કરીશું તો કે m બરાબર 144 ને 2 146 પોઈન્ટ, આ 50 ને 25 એટલે 75. એટલે આ તમારો મધ્યસ્થ આવી ગયો પહેલાનો. બરાબર? દાખલા નંબર 4નો મધ્યસ્થ. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આગળ આ દાખલાની અંદર આવા દાખલાઓ કન્ફ્યુઝન માટે પૂછતા હોય છે. અને આ 3 માર્કનો દાખલો છે, એના માર્ક આની અંદરથી પહેલો વર્ગ બનાવવાનો થયો, કારણ કે અહીંયા ઘડી જે છે એ અહીંયા ઘડી હોવું જ જોઈએ બધા જ દાખલાઓની અંદર, તો જ તમારું થાય. એટલા માટે સૂચના પ્રમાણે આપણે આ બનાવીએ છીએ. પછી આવૃત્તિ, સંચય આવૃત્તિ, n/2 મધ્યસ્થ વર્ગ શોધી અને પછી આગળનું કામ સાદુરૂપ આપીને કરીએ છીએ. આગળ દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર 5ની અંદર હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ. હવે આગળનો દાખલા નંબર 4 જોયો ને પછી હવે તમારા દિમાગની અંદર આવી જવું જોઈએ કે સાહેબ આની અંદર તમે જે આગળ વાત કરી હતી એ થાય છે? તો કે 1500 થી 2000. તો બીજું કેટલું થવું જોઈએ? 2000 થી જ શરૂ થવું જોઈએ ને. જો અહીંયા છે જ 2000 થી 2500, 2500 થી 3000, 3000 થી 3500, 3500 થી 4000. આવી ગયું? ચાલો હવે આ તમારી ગોળાની સંખ્યા છે, આ આયુષ્ય છે. એટલે n બરાબર પહેલો શોધી કાઢો,
પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ અહીંયા આગળ ધ્યાનથી જોશો, તમે રકમ ખાસ જોવાની, ધ્યાનથી વાંચજો તો ખ્યાલ આવશે કે દાખલા નંબર 5ની રકમ 252 નંબરના પેજ ઉપર છે. અહીં ધ્યાનથી જુઓ તો નીચેનું કોષ્ટક 400 નિયોન ગોળાનું આયુષ્ય વિતરણ આપે છે. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે નિયોન ગોળા, આ ગોળાની સંખ્યા છે, એટલે એનો મતલબ શું થયો કે એનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 400 થવો જોઈએ. એ આપણને અંદાજ આપી દીધો જ છે. એટલે રકમ ખાસ જોવાની તો જ ખ્યાલ આવશે. જો અહીંયા ગાડી સરવાળો કરીએ જ છે, ભલે આપી દીધો તો એક વખત કરી લેવાનો. 6 ને 4 10, 10 ને 6 16, 16 ને 4 20, 20 ને 2 22, 22 ને 8 30 ની 0 વધી પડી 3, 3 ને 1 4, 4 ને 5 9, 9 ને 6 15, 15 ને 8 23, 23 ને 7 23 ને 7 30, 30 ને 6 36, 36 ને 4 40 આવી ગયા. ઓકે, તો હવે સંચય આવૃત્તિ પહેલી તો એની જ આવે 14, 14 અને 56 એટલે 60 ને 70, 70 ને 60 130, 130 અને 86 એટલે 216 થશે. 216 પછી આપણે ધ્યાનથી જો ગણો તો તમને 6 ને 13 ને 8 21 બરાબર છે. પછી આ બંનેનો સરવાળો 216 અને 74 એટલે 6 ને 4 10 ની 0 વધી પડી 1, 22 ને 7 290, 290 ને આ એટલે 2 અને 29 ને 6 29 ને 6 35 352 અને આ બંનેનો સરવાળો 48 ની અંદર મૂકો એટલે 400 આવશે. જો અહીંયા 400 આવ્યા અને અહીંયા ઘડી પણ 400 આવ્યા એટલે આપણો સરવાળોની જે પ્રક્રિયા છે એ બરાબર છે. સૂત્ર આપણું પહેલું સ્ટેપ આપણું કયું હતું? n/2 એટલે કે 400 ભાગ્યા 2 એટલે કે 200. હવે 200 ની આ જે ચાર આંકડા છે જુઓ 400, 352, 290 અને 216 આની અંદર આવતું નથી. તો એનો અર્થ શું થયો કે 200ની સૌથી નજીકની જે આ ચાર સંખ્યા છે એમાં સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા, એટલે એને આપણે આ રીતે બ્લોક બનાવી દઈશું. તો મધ્યસ્થ વર્ગ કયો થયો? આ થશે 3000 થી 3500. ઓકે, ચલો શરૂઆત કરું તો કે h કેટલો આવશે? ડિફરન્સ કેટલો છે? અથવા તો 3500 માંથી 3000 જાય તો 500, વર્ગ લંબાઈ 500 થઈ. l કેટલો થશે? લોઅર બાઉન્ડ્રી 3000. પછી n/2 કેટલા છે? તો કરેલું તૈયાર જ છે 200. cf એટલે જે આપણે વર્ગ નક્કી કરીએ છીએ એની ઉપરનો અથવા એની આગળનો એટલે 130 અને f એટલે કેટલા? એ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે 86. તૈયાર. આટલું કામ તો થઈ જ જવું જોઈએ. ભલે પાછળ તમે સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકારમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય, લગભગ ના થવો જોઈએ 10માં આવ્યા પછી. n/2 માઇનસ cf છેદમાં f ગુણ્યા h. પ્રયત્ન કરશો તો જ તમને આવડશે. બરાબરની નીચે બરાબર. l કેટલા? તો કે 3000 વત્તા n/2 કેટલા છે? 200. cf કેટલા ગયા? 130 માઇનસ ભાગ્યા f કેટલા ગયા? 86 ગુણ્યા h કેટલા છે? તો કે 500. ઓકે, તો હવે શું થશે? 3000 એવા ને એવા મૂકી દો. આ બંનેની બાદબાકી 70 ગુણ્યા 500 ભાગ્યા 86. હવે 70 થયા. હવે શું કરીએ કે જે છેદ ઉડતો હોય એટલો તો ઉડાડો એટલે સહેલું પડે આપણને. આ ગયા ને
43 આવશે અને આ ગયા ને 35 આવશે। હવે શું થશે? હવે આ અવિભાજ્ય સંખ્યા આવી એટલે કશું ના થાય, એટલે 3000 વત્તા આ બંનેનો ગુણાકાર કરું તો પહેલા બે મીંડા એવા ને એવા, પાછું 25 નો 5 વધી પડી 2 અને 5 તરી 15 ને 2 17 ભાગ્યા 43। જો 43 અને 175 00 નો ભાગાકાર કરશો તો તમારે એનો ભાગાકાર જે છે એ 406.98 થાય છે। માટે m બરાબર આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 406 પહેલાં આની અંદર ઉમેરાઈ જાય એટલે 3406.98। તો આ તમારો જવાબ થશે। એટલે ખાસ મિત્રો આની અંદર આ દાખલામાં કશું છે નહીં, પણ આ ભાગાકાર જે છે એ અને આ સરવાળો એ બંને કરતાં આવડે એટલે બાકીનું તો બધું જ સેમ ટુ સેમ છે। અને આ દાખલો બોર્ડની અંદર પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, ખાસ ધ્યાન રાખશો। થેન્ક યુ।